ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 83 ਉਸ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਮਸ 83 वर्स 18, भजन संहिता 83 उसकी 18 आयत को पढ़ें। ਭਈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। लिखा है भाई ओ जानन कि इकल्ला तू ही जिसका नाम यहोवा है, सारी धरती दे उत्ते ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। अत महान है, अत महान। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ परमेश्वर के कलाम तो परमेश्वर के नाम के गुणा के बारे। कल मैं वचन दस रहा सी, नाम एक पहचान दसदा है। द नेम डिपिक्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ नेम, ऑफ अ प्लेस, और ऑफ अ थिंग। किसी का नाम उसके चरित्र नूं दसदा है, उसकी जगह नूं दसदा है, और उसके स्थान नूं दसदा है, एक व्यक्ति की पहचान नूं दसदा है। पवित्र बाइबल दे विच जो परमेश्वर दे लई नाम रखा गया या परमेश्वर नूं जो बुलाया गया, उसके गुणां नूं दसदा सी, उसके गुणां नूं दसदा सी। उसका एक गुण है कि वह आत्महान परमेश्वर है। सारे पीछे बोलांगे, साडा परमेश्वर आत्महान है, आत्महान है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश दे विच है इंग्लिश दे विच है ही इज द मोस्ट हाई, इब्रानी दे विच है ही इज द एल एलियन। हुण पवित्र बाइबल दे विच सानू कई चीज़ां दे विच सानू सिखण नूं मिलदा है कि आत्महान परमेश्वर दा अर्थ है ओहदे ऊपर कोई नहीं, ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆਤਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। लेकिन उच्चा करन दी भावना पवित्र बाइबल सानू सिखाता है कि शैतान दे विच भी सी। पढ़ांगे यशाया 14 अध्याय उसकी 12 तो 14 आयत नूं पढ़ांगे। यशाया 14 अध्याय उसकी 12 तो 14 आयत तक पढ़ांगे। हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने दिल दे विच आख्या भाई मैं आकाश उत्ते चढ़ जावांगा, परमेश्वर दे तारियां तो उतां मैं अपना सिंहासन ऊंचा करांगा। अगे और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मंडली दे पर्वत उत्ते उत्तर दियां हद्दां विच बैठांगा। आगे मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं बदलां दियां ऊंचाइयां ते चढ़ जाऊंगा। ये सब शैतान कह रहा है, लूसीफर बोल रहा है। आगे पढ़ो। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लूसीफर कह रहे हैं मैं अपने आप नूं आत्महान जिहा बनावांगा। आगे परंतु तू अधोलोक में से उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। पर पवित्र वचन दे विच लिखिया लूसीफर ने सोचा कि मैं अपने आप नूं आत्महान जिहा करांगा, मैं अपना सिंहासन उच्चा तरांगा और मैं मंडली दे पर्वत उत्ते उत्तर दियां हद्दां विच बैठांगा। पर पवित्र कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर ने इस नूं नीचे सुटिया, नीचे सुटिया। क्यों? क्योंकि कोई भी दूत होवे या मनुख होवे परमेश्वर दे सिंहासन दे उपर परमेश्वर दे तुल्य अपनी जगह नूं नहीं बना सकता। प्यारे परमेश्वर दे लोगों, इस गल नूं समझना, जे लूसीफर नीचे गिराया गया, जिसने अपना सिंहासन उच्चा किया, परमेश्वर ने उसनूं नीचा गिराया, तो मनुख भी जे अपने आप नूं उच्चा करेगा तो परमेश्वर उसनूं नीवा करेगा।
ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ। ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਟਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬੁਲ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 5 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਦ ਗੋਸਪਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 5 from verse 1 to 7। ਮਰਕੁਸ 5 ਦੀ 1 ਤੋਂ 7 ਆਏ। ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਤ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿਠਾ ਜਦ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਸਸ ਦੀ ਸਨ ਆਫ ਮੋਸਟ ਹਾਈ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਕੜੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਬੇਘਰ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਉਠਣਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
शैतान हारिया होया, आमीन, शैतान हारिया होया। हालेलुया, शैतान दी कोई चाल है शैताना अत महान परमेश्वर दे सामने काम नहीं कर सकदी। तू चाहे लोकां दे जिंदगियां दे विच अपने आप नू राजा बना के बैठा है, ते भी इस जगह दे विच अत महान परमेश्वर दा सिंहासन है। इस अत महान परमेश्वर दे सामने तू कमजोर, तू पताल दे विच डिग्या होया, तू धरती दे उत्ते डिग्या होया, तेरी कोई चाल अत महान परमेश्वर दे सामने काम नहीं कर सकदी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस जगह दे विच बैठते हुए आराधना करते समय खुदा दी आत्मा ने मैनू इस प्रकार दे नाल अगवाई कर रहा सी, और प्रभु दी आत्मा ने मैनू कहा इस जगह दे विच दो भैणां बैठियां हन, एक दा नाम है शीला। शीला कौन है इस जगह च? कोई है इस जगह च? खड़े हो जाओ। परमेश्वर दी आत्मा ने मैनू इस प्रकार दे नाल कहा, इस उपवास और प्रार्थना दे दौरान जब तुसी इस जगह दे विच आए हो, तुहाडी एक लड़ाई शैतान दे नाल है, पर तुसी हार नहीं मनना, क्योंकि शैतान हारिया होया है। हालेलुया, तुसी अपने घर दे अंदर उठदे बैठदे चलदे फिरदे यीशु दे जित दी घोषणा करना। शैतान तुहानू तुहाडे घर दे अंदर जो तुहानू तंग करदा है, अज तो तुहानू तंग नहीं करेगा। आमीन, अज तो तुहानू तंग नहीं करेगा। हालेलुया, बैठिए। मीनाक्षी कौन है? कोई है मीनाक्षी? मीनाक्षी है यहाँ? प्रभु दी आत्मा ने मैंने मीनाक्षी दे बारे इस प्रकार नाल कहा। मीनाक्षी दे हत्था दे विच इस गुट दे नीचे कुछ दाग नहीं, और प्रभु दी आत्मा ने मैंने इस प्रकार नाल कहा कि ये दाग तो काफ़ी तरीके तो इलाज और चिंता दे विच पै के उसने इलाज कराया है, लेकिन प्रभु दी आत्मा मैंने इस प्रकार नाल कहा कि ये बेटी मीनाक्षी तेरे हत्थां दे ओ निशान इन्हां दिनां दे विच ही खत्म होणगे, आमीन, और तू खुदा दे जलाल नूं तू इस रोज़िਆਂ दे विच तू देखने पाएगी। हालेलुया, तुसी अत महान परमेश्वर दी आराधना करदे हो। मेरे प्यारे अजीजों, शैतान दा तुहाडे उत्ते कोई जोर नहीं चलेगा। रसूलां दे करतब 16 बाब दे विच असी इस प्रकार नाल पढ़दे हां कि खुदा दे कलाम दे विच लिखिया कि पौलुस एक दिन एक जगह दे विच प्रचार करन दे लई जा रहा सी, और उस जगह दे विच पेत नूं भविख दीआं गल्लां नूं जानन वाली एक औरत सी, और वचन च लिखिया वो औरत बार बार पीछे पीछे उसके मगर आती सी और कहती सी ये अत महान परमेश्वर दा दास है, ये अत महान परमेश्वर दा दास है। लेकिन वो टेवे करती सी, वो जादू टूना करके पेत नूं प्रगट करती सी। पवित्र कलाम दे विच लिखिया उसने उसनूं डांटिया। क्यों? क्योंकि शैतान जानता सी कि ये अत महान परमेश्वर दा दास है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कर रही सी। भविष्यवाणी गलत इस्तेमाल दे लई कर रही सी। मेरे प्यारे अजीजों, अज दे इस दोपहर दे वेले हर एक ऐसी भविष्यवाणी जो तुहाडे विरुद्ध, जो शैतान दे वल्लों तुहाडे लई कही गईयां हन, यीशु दे नाम दे विच ओ कैंसल होने पाए। आमीन, यीशु दे नाम दे विच ओ कैंसल होने पाए। हर एक जादू टूना, हर एक बाबियां दे वल्लों तुसी कीते कराए दियां गल्लां ते विश्वास ना करना। जो कोई भी तुहानू आके जानन और कहन कि नहीं ये तुसी प्रभु दी आराधना करदे हो, ये तुहाडे नाल ऐसा नहीं ऐसा होएगा, विश्वास ना करना, क्योंकि तुसी उस दी आराधना नहीं करदे, तुसी अत महान परमेश्वर दी आराधना करदे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुहाडा भविख, तुहाडा हथ, तुहाडा जीवन किसी भी तरीके दे नाल शैतान दे हत्थां दे विच नहीं है। वो तुहाडे वर्तमान नूं दस सकदा है, तुहाडे बीते हुए समय दे बारे दस सकदा है, तुहाडे भविख दे बारे कदी भी एक्यूरेट नहीं दस सकदा। क्यों? क्योंकि जदों तुसीं मसीह नूं ग्रहण कीता,
ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत्ति 14 अध्याय 18, 19 और 20 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत्ति 14 ਬਾਬ 18 ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत्ति 14 ਬਾਬ 18 ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਤ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀ ਸਦਕ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਕੀ ਸਦਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਮਲਕੀ ਸਦਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਸੀ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਯਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਯਾਜਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਕੀ ਸਦਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ everything that God blesses us। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਸਵੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਸਵੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਬਟ ਹੀ ਗॉट ਦ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਨੇ ਪਾਏ ਕਿ ਨੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 13 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਓ ਗॉड, ਮੇਕ ਇਟ ਐਵਰ ਟਰੂ। ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਓ ਗॉड, ਮੇ ਆਈ ਬੀ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨया ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਲਾਰਡ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਰ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਓ ਗॉड, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਓ ਲਾਰਡ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਓ ਲਾਰਡ, ਮੇਕ ਇਟ ਐਵਰ ਟਰੂ। ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਓ ਗॉड, may I be like you। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदाबंद तू मेरे दिल ਨੂੰ ਬਦਲ ताकि मैं सच्चा हो जावां। ऐ खुदाबंद तू मेरे दिल ਨੂੰ ਬਦਲ ताकि मैं तेरे जैसे हो जावाਂ। ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਨ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਹਾਨ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆਤਮਹਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਾਈਏ? ਆਤਮਹਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਪਾਏ। ਸਮਝੋ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ स्वर्गदूत ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਚਨ ਇਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 7 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਅਰਬ, ਕਿੰਨੇ? 7 ਅਰਬ, ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ 'ਚ, 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉਧਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਨਿਆ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ खुदा का कलाम सिखाता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य कुछ भी नहीं, पर फिर भी आत्महान परमेश्वर अपनी असीम दया दे नाल तुहाडे उत्ते दया करदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला जल्दी तो पढ़ांगे प्रकाश की पोथी 17 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ांगे। प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और राजाओं का राजा है। आगे, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। अच्छा हुन पढ़ो फिलिपियां दी पत्री 2 बाब
अफसियां फिलिपियां दी पत्री 2 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को पढ़े। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अगली गल है और आखिरी गल है कि वो प्रभु है। वो कौन है? प्रभु है। ही इज द लॉर्ड। और उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है कुरियोस। या असी एक गीत नु गाया सी हुने जो खड़े होके अदोनाई। अदोनाई दा अर्थ है वो प्रभु है। वो कौन है? प्रभु है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਲਓਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ द वर्ड लॉर्ड प्रभु शब्द सिर्फ और सिर्फ यीशु ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੈਸਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ? कैसर ही प्रभु है। जेकर किसी ने प्रभु वर्ड यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ कैसर दे लिए ही किया जाए, यानी कि सरकार दे लिए किया जाए शब्द, वो है प्रभु। लेकिन नए नियम दी कलीसिया ने, नए नियम दे आदि कलीसिया जिहड़ी छोटी जी कलीसिया सी, उन्होंने कहा कैसर साडा प्रभु नहीं है, साडा प्रभु यीशु है। हालेलुया। प्यारे अजीजो, तुहाडे जीवन दे विच कैसर तुहाडा प्रभु ना होवे, सिर्फ यीशु ही तुहाडा प्रभु होवे। हालेलुया। और फिलिपियां दी पत्री दे विच लिखिया एक समय आएगा, एक दिन आएगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। की कहेंगे? यीशु ही प्रभु है। आज चाहे यीशु के नाम से नफरत की जाए, यीशु के नाम से लोग अकड़े तो भी एक दिन वो आएगा, वो दिन दूर नहीं। एक दिन वो दे सामने हर एक घुटना झुकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे अजीजो, आज चाहे लोग मसीह दा इनकार करन, आज चाहे लोग प्रभु नु तुच्छ जानन, आज चाहे लोग यीशु मसीह के नाम से गाला कटन, हर प्रकार की बुराई बोलन ते भी डरना नहीं। एक दिन आएगा जो राजियां दा राजा है, प्रकाश दी पोथी दे विच लिखिया 17:14, वो प्रभुआं दा प्रभु अते राजियां दा की है? राजा है। यीशु जन्म तो राजा सी, यीशु दा जन्म राजा होके होया, क्योंकि मयूसी लोग जब आए उन्होंने कहा यहूदियां दा राजे दा जन्म किथे होया? वो राजा सी, राजे दे वांगू रहा और उसने पातशाही नू राजे दे वांगू कायम किया। प्यारे अजीजो, राजे दे वांगू उठाया गया, एक दिन दोबारा तो आएगा, सारी धरती दे उत्ते राज करेगा। हालेलुया। वो प्रभु है। आइए तुसी मेरे नाल एक गीत नु गाना, पहले मैं इंग्लिश च गावांगा, फिर तुसी मेरे मगर मगर हिंदी च गाना। He is Lord, He is Lord, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो राजा है, वो राजा है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है।
shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, तू अत महान परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं, तेरे बराबर कोई भी नहीं, तेरे तो ऊंचा कोई भी नहीं। इस रोज और प्रार्थना दे दौरान ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, हे ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਤੁਤੀ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ। हर एक घुटना एक दिन झुक जाएगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु तू ही प्रभु है। तेरा धन्यवाद, तुसी सानू हुणे तो फजल दिता, उस समय नू उड़ीक नहीं रहे कि जदों कोई कहेगा असी अज तो तेरे अगे घुटने नू टेकदे हां, अपनी जुबान तो कहंदे आ कि तू ही साडा प्रभु है। कैसर साडा प्रभु नहीं, धन साडा प्रभु नहीं, इंसान साडा प्रभु नहीं, दौलत साडा प्रभु नहीं, पर तू साडा परमेश्वर, तू साडा प्रभु है। तारीफ करदे हां इन्हां वचनां दे द्वारा, तुसीं सबनां नूं बरकत दिओ यीशु मसीह दे नाम च।